ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے بزم علم و آگہی۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، ملت اسلامیہ کی سرپرستی فرما رہے ہیں مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مقصد حیات حق بندگی آج ہمارا موضوع ہے، اور بار بار یہ آپ کو سننے کو ملتا ہے، اور جب بھی سوال ہو، لفظ بندگی سنائی دے تو زبان پر یہی کلمات جاری ہوتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ مفتی اعظم پاکستان تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب قبلہ، حق بندگی جو ہے یقیناً بندگی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور آج جس انداز سے اس حق کو ادا کیا جاتا ہے، آج کا معاشرہ اور حق بندگی، ان دونوں کے بیچ جو تفریق قائم ہے، جی فرمائیے گا۔ دیکھیں، حیوان کو بھی بھوک لگتی ہے جی تو اپنی خوراک کی تلاش کرتا ہے، جی پیاس لگتی ہے تو پانی کی تلاش کرتا ہے، گرمی لگتی ہے تو سائے کی تلاش کرتا ہے، ٹھنڈک لگتی ہے تو دھوپ کی تلاش کرتا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پناہ کی تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہی کام انسان بھی کرے تو انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا باقی رہ جاتا۔ ٹھیک ہے۔ کہ بھوک لگے تو کھانا طلب کرے، پیاس لگے تو پانی طلب کرے، دھوپ لگے تو ٹھنڈک کی تلاش ہو، سردی لگے تو گرمی کا سامان کرے۔ انسان یہی کام کرتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس کا نفس اس کا تقاضا کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے پیدا کرنے والے نے اسے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اس نے جو نعمت جان، نعمت مال، نعمت صحت اسے عطا کی ہے، اس کی حفاظت کرے اور اسے اس کی بندگی میں استعمال کرے۔ تو اگر محض اپنی طبعی تقاضے کی تکمیل کے لیے کھانا کھاتا ہے تو یہ خالص حیوانی درجہ ہے، جی۔ اور اگر اس لیے کھاتا ہے کہ رب کا حکم ہے کہ اس جان کی بقا کا مجھے انتظام کرنا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے ایک مرید کو کچھ کھانا دے کر بھیجا کہ دریا کے پار جو شخص ملے گا اسے پہنچا دینا۔ اس نے کہا بیچ میں دریا ہے، کیسے پار کروں گا؟ نے کہا کہ تم کہہ دینا کہ جس نے بیوی بچوں کا جھنجھٹ نہیں پالا، میں اس کی نمائند کی طرف سے آیا ہوں، دریا نے راستہ دے دیا۔ وہاں ایک اور بزرگ ملا، اس کو کھانا کھلایا، اس سے پوچھا کہ اب واپس کیسے جاؤں؟ اس نے کہا دریا سے کہہ دینا کہ اس کی طرف سے آیا ہوں جس نے کبھی کھایا نہیں۔ اللہ۔ حالانکہ جن کے پاس سے چلا تھا بیوی بچے بھی تھے، جی اور جس سے واپس آ رہا تھا اس کو تو خود کھانا کھلایا۔ صحیح بات۔ تو آ کر اپنے شیخ کو بتایا کہ اس میں راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سب کام کرتے ہیں لیکن تقاضۂ نفس کے لیے نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے اللہ کے حکم کے لیے۔ واہ واہ، اس کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس یہ کنسیپچول فرق ہے کیا بات ہے کہ ایک ہی ایکشن ہے، ایک ہی کام ہے، بس لیکن انٹینشن، نیت، کنسیپشن، تصور، پرسیپشن، اس کا طریقہ کار اگر صحیح سمت میں ہے تو وہ بندگی ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر صحیح سمت میں نہیں ہے تو خالص حیوانی عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ سو یہ بنیادی جب تک انسان کی سوچ کی اصلاح نہ ہو جائے کہ میں کسی اور کی ملک ہوں، مجھ پر حکم کسی اور کا چلتا ہے، اور میں تو اس کی تعمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو آیات پڑھی گئیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ بیکار ہے، ایسا نہیں ہے۔
हसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, कि क्या इंसान ने ये गुमान कर रखा है कि उसने ज़बान से कह दिया है कि हम ईमान लाए, कलमा तय्यबा भी पढ़ लिया, कलमा शहादत भी पढ़ लिया, दावा पूरा हो गया, दलील कहाँ है? दलील कहाँ है? वहुम ला युफ्तनून, उनको आज़माया नहीं जाएगा। तो फिर जब आज़माइश की कसौटी पर पूरा उतरता है तो ये दावा माद दलील हो जाता है, ये बंदग हो जाता है जिसके पास बंदगी का सरमाया है। वाह। और अगर दावे की दलील न हो तो मुजर्रद दावा दुनिया की किसी अदालत में कबूल नहीं होता, तो अल्लाह ताला की अदालत में कैसे कबूल हो जाएगा? क्या बात। लिहाजा वला तत्तबिउल हवा अन तादिलू, फरमाया कि तुम्हें अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में अदल का दामन न छोड़ दो। तो अब अदल का दामन बंदा कब छोड़ता है? कि जब ख्वाहिश नफ्स उसको कहीं और ले जा रही है, या ख्वाहिश नफ्स कह रही है कि डंडी को इधर झुका दो, उधर उठा दो, तो जब ख्वाहिश की पैरवी करता है, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बल सव्वलतकुम अनफुसुकुम अमरा, तुमने जो यूसुफ़ के साथ ये सलूक किया, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हें इस शर को तुम्हारे सामने आरास्ता कर दिया, पुरकशिश बना दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील को उसके भाई काबिल ने कत्ल किया, तो अल्लाह फरमाता है कि फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया। तो जो फिर नफ्स की आबादगी में अल्लाह के कानून को तोड़ दे तो वो नफ्स का बंदा है, वो रब का बंदा नहीं हो सकता। तो अरअयत मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, कि क्या आपने उस शख्स को देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? तो फ़र्क कितना है, काम है कि जैसा है, खुराक वो भी खाता है, खुराक ये भी खाता है, पानी वो भी पीता है, पानी ये भी पीता है, नफसानी तकाज़े वो भी पूरा करता है, ये भी करता है। तो जो अपनी तबीयत का तकाज़ा समझ कर करता है, नफ्स की ख्वाहिश समझ कर करता है, तो वो नफ्स का बंदा है, और जो रब का हुक्म समझ कर करता है तो वो रब का बंदा है। सुभान अल्लाह। इसलिए फरमाया कि इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न व लिनफ्सिका अलैका हक़्क़न व लिअयनिका अलैका हक़्क़न व लिजसदिका अलैका हक़्क़न व लिज़ोरिका अलैका हक़्क़न, कि तुम्हारे रब का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे जिस्म का भी है, तुम्हारी आँखों का भी है, तुम्हारे मेहमान का भी है। तो ये काम करते सब है, मेहमान भी रखते हैं, उनकी कदरदानी भी करते हैं, लेकिन अगर अल्लाह का हुक्म समझ कर करते हैं तो बंदगी बन जाती है, और अगर तकाज़ा नफ्स समझ कर करते हैं तो नफ्स की तस्कीन हो जाती है। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब माशाल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला, मुझे बताइएगा, हज़रत शेख सादी की मुझे बात याद आती है कि बंदा खाक से बना है, इसमें खाक सारी नहीं तो बंदा नहीं, तो क्या फरमाइएगा, आजिज़ी क्या वाजिब है इस्लाम में? जी बिल्कुल वाजिब है, लाजिम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन तवादा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है, झुकता है, तो फ़क़द रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। बंदा वही होता है जो झुक के रहता है। आप देखें ना, नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम हमारे लिए एक ऐसी ज़ात हैं कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, आप मोहसिन कायनात हैं, मोहसिन इंसानियत हैं, बाइसे तख़लीक़ कायनात हैं। लेकिन जब आप मुख्तलिफ़ मौक़े पर फ़तह हासिल फरमाते हैं, फ़तह मक्का को ही आप ले लीजिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बॉडी लैंग्वेज जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है, उसमें इतना इज्ज़ नज़र आता है कि आप ऊँट पर तशरीफ़ फरमा हैं तो इतने झुक जाते हैं कि आपका सीना अक़दस कोहान को छूने लगता है। आज हमसे अगर अल्लाह थोड़ा सा काम ले लेता है, और हमारे यहाँ तो खैर सबसे बड़ी बर्बादी ये है कि अफराद की कसरत को दलील अज़मत बना लिया जाता है, तो हमारे
ہمارے حواس معطل ہو جاتے ہیں، ہم ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں ان میں سختی آ جاتی ہے، ہماری باڈی لینگویج میں سختی آ جاتی ہے، چھوٹوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے منصب کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند و بالا مقام تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زندگی کو دیکھیے تو آپ گھر کے کام خود کر رہے ہیں، غلاموں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہم تو ملنے نہیں دیتے بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انتظار کراتے ہیں، پری پلان، یعنی باقاعدہ اگر اپنے آپ سے استفتی من قلبک کے تحت اپنے دل سے پوچھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ میں اپنے محب سے زیادتی کر رہا ہوں کہ اسے میں انتظار کرا رہا ہوں، لیکن یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو شیخ سعدی نے بھی اسی طرف اشارہ دلوایا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا علم، آپ کا ورع، آپ کا تقوی بڑھتا چلا جائے، ویسے ویسے آپ جھکتے چلے جائیں، آپ کی عاجزی بھی بڑھتی چلی جائے۔ جیسے پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو بہت ساری آفات ہوتی ہیں، مال آیا تو مال کے ساتھ اس کی آفات بھی تو آئیں گی، شہرت آئی تو شہرت کے ساتھ اس کی آفات بھی آئیں گی، عزت آئی، عزت کے ساتھ اس کی آفات بھی آئیں گی، علم آیا تو علم کے ساتھ اس کی آفات بھی آئیں گی۔ ان تمام چیزوں کی جو مشترکہ آفت ہے وہ تکبر ہے، کہ جب آپ کے پاس مال آتا ہے تو آپ متکبر ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس شہرت آتی ہے تو آپ متکبر ہو جاتے ہیں، جب آپ کے پاس عزت آتی ہے تو آپ متکبر ہو جاتے ہیں اور اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے جو اکابرین رحمہم اللہ نے ہماری تربیت فرمائی ہے اور جو ہمیں سوچ دی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کو یاد رکھو، تو تکبر خود ہی نہیں ہوگا۔ میں کیا تھا اور میں کیا ہوں گا، بس یہ دو چیزیں ملحوظ نگاہ رہیں گی تو آپ کو کبھی تکبر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک ایسا وقت گزار چکے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا، اور آج وہ اس منصب پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ پوری دنیا انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ جو وقت گزارا ہے اسے نہ بھولیں، وہ اصل وقت ہے۔ جو اپنے اس اصل وقت کو یاد رکھتا ہے کبھی بھی اس کے اندر یہ چیز نہیں آتی۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ کہہ دوں گا کہ تکبر اور عاجزی، اس سے ایکٹنگ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ عاجزی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے بڑے متکبر ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا انداز، میری ایک اصطلاح ہے میں استعمال کرتا ہوں، متکبرانہ عاجزی، جی متکبرانہ عاجزی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے دل سے سوال کر لیں کہ کیا واقعتاً آپ کے اندر جھکاؤ ہے، آپ کے اندر نرمی ہے، آپ کے اندر عاجزی ہے؟ اگر ہے تو شکر ادا کریں اور اس صفت کو مزید بڑھائیں، اور اگر نہیں ہے تو اپنے اسلاف رحمہم اللہ کی زندگیوں کو پڑھیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بہت ہی سادی زندگی ہوا کرتی تھی، عوام الناس کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اور عام لوگوں تک کی جو رسائی تھی وہ ہو جایا کرتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک پہلو یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، یہ میری طاقت نہیں ہے، مجھے رب نے بٹھایا ہے۔ میں اگر اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کی عطا ہے۔ تو جب بھی آپ سے کوئی کام لیا جائے تو آپ اسے اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ میں بعض اوقات ان لوگوں پہ حیرت کرتا ہوں کہ آج کے دور میں، خیر وہ تو اولیاء کاملین تھے کہ جن کی موجودگی میں ان کی منقبتیں پڑھی جاتی تھیں اور ان کو اپنی کیفیات پر قابو بھی ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں کیا کوئی شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محفوظ ہو چکا ہوں اور میرے دل میں کبھی وسوسہ نہیں آئے گا؟ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے تعریف کی جا رہی ہو اور آپ اپنے دل پر قابو رکھ سکیں۔ تو اس لیے تھوڑی سی کوشش کریں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈریں، اور جو بھی کام آپ کر گئے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ سے رب نے کام لے لیا ہے۔ اگر کہیں پر تعریف کی بات بھی آئے تو میں یہ کہوں کہ بھائی میری بات نہ کریں، آپ اللہ کے دین کی بات کریں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، رب نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے۔ تو اس لیے جیسے جیسے علم بڑھے، عزت بڑھے، شہرت بڑھے، مال بڑھے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عاجزی بڑھنی چاہیے، تو آپ آفت سے بچ جائیں گے، اور اگر نہیں بڑھ رہی عاجزی تو آپ آفت میں پھنس جائیں گے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی مفتی شاہد مدنی صاحب نے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام حنبل محمد ہے، جی بھائی صاحب، جی سوال آپ کا کیا ہے؟ سوال سر یہ ہے کہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر کیسے طے کیا جائے؟ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر کیسے طے کیا جائے؟ جی مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ، نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک کا سفر کیسے طے کیا جائے؟ قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کی پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتا،
नफ्स का तो काम ही बुराई का हुक्म देना है, वरगलाना है, सही बात। इल्ला मा रहम रब्बी, मगर जिसे अल्लाह तबारक ताला जिस पर रहम फरमाए और अपनी बेशक। हिफाजत में ले ले। बेशक। सो नफ्स अम्मारा का जो स्किल है या पोटेंशियल है, ये इंसान की तख्लीक के साथ पैदा किया गया है, ठीक। और यहीं से इंसान का जो टेस्ट है या इम्तिहान है वो शुरू हो जाता है कि इंसान के नफ्स में अल्लाह तबारक व ताला ने ये मलका पैदा किया कि वो खैर के सिग्नल्स को भी एब्ज़ॉर्ब करता है और शर के सिग्नल्स को भी एब्ज़ॉर्ब करता है, और एक स्ट्रगल और एक कशमकश इंसान के वजूद में जारी होती है कि खैर की तरगीबात को गालिब करे या शर की तरगीबात को गालिब करे। तो ज़ाहिर है कि नफ्स अम्मारा का तो काम ही ये है कि वो शर की तरगीबात को गालिब कराना चाहता है, और इस दाखिली जंग में इंसान अगर अल्लाह तबारक व ताला की ताईद तलब करे, उसकी नुसरत तलब करे और खैर की तरगीबात को गालिब करे, ठीक। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता नफ्स की जो अम्मारा पर गलबा पाता जाता है। जी। और ये जो इंसान के अंदर टेस्टिंग मशीन है वो बुनियादी तौर पर नफ्स लव्वामा है, जी। जिसकी कुरान मजीद में अल्लाह ने कसम फरमाई है कि ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्स लव्वामा, कि मैं क़यामत के हक़ होने की कसम फरमाता हूँ, और वह मैं इंसान के नफ्स लव्वामा जिसको हम कॉन्शियस या ज़मीर कहते हैं उसकी कसम फरमाता हूँ, क्योंकि जब तक ज़मीर ज़िंदा है तो ईमान की रमक मौजूद है। जब ज़मीर ज़िंदा नहीं है तो फिर समझो ईमान रुखसत हो गया। ठीक है। इसलिए हदीस पाक में है कि हुजूर से पूछा गया कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ईमान मेरे अंदर है या नहीं, तो फरमाया कि ज़ा साअत का सय्यतु का व सर्रत का हसनतु का फ़अंत मोमिन, जब तुम्हारी बुराई तुम्हें बुरी लगे और तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें रूहानी सुरूर मिल जाए तो समझ लो कि तुम मोमिन है, तुम्हारी टेस्टिंग मशीन वर्किंग कंडीशन में है, खैर और शर की तमीज़ की सलाहियत मौजूद है। और अगर ये टेस्टिंग मशीन डिफ्यूज़ हो जाए तो फिर खैर और शर का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाता है, और फिर इंसान नफ्स अम्मारा की ग़ुलामी में चला जाता है। लेकिन नफ्स लव्वामा जब नफ्स अम्मारा पर गालिब हो जाए तो फिर वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, है नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, तुम अपने रब की तरफ लौट आओ इस हाल में कि तू रब से राज़ी और रब तुझसे राज़ी है। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में शामिल हो जाओ, मेरी जन्नत में दाखिल। क्या बात है, माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। कॉलर अगर हैं हमारे साथ तो हम कॉलर लेते हुए चले जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। जी। हेलो जी, क्या सवाल है बहन आयशा? मेरा ये सवाल है कि शब कदर की अलामत क्या है? अच्छा। और मुझे अलामत साहब का नंबर चाहिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कॉलर हमारे साथ हैं एक और। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ठीक है। नाज़रीन किराम, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, आप हमारे साथ रहिए। बज़्म मुआगही में एक छोटे से मुख्तसर से वक्फे के बाद मेरी और आपकी होती है मुलाकात मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है बज़्म मुआगही में, और हमारे साथ लाइव टेलीफोन कॉल पे कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुलेमान भाई, मेरे 3 सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि अगर इफ्तार से 1 घंटा पहले किसी खातून को हैज आ जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा कि नहीं? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। ठीक है। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक को बगैर वुजू के छुआ जा सकता है? अच्छा, और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर कोई चलकर मस्जिद में भी जा सके और सीढ़ियाँ भी चढ़ सके तो कैसी सूरत में कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ने से नमाज हो जाएगी कि नहीं? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला, एक तो ये इरशाद फरमाइएगा कि बहन ने पूछा कि इफ्तार से 1 घंटा पहले अगर हैज़ आ जाए तो क्या
روزہ مکمل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جیسے ہی یہ ایام شروع ہوں گے تو روزے کے چونکہ منافی ہے یہ حالت، تو ان کا روزہ ختم ہو جائے گا، چاہے 10 منٹ پہلے آئے، چاہے افطار سے 1 لمحہ پہلے آ جائے، ٹھیک ہے، اور بعد میں جب ایام درستگی آئیں گے تو اس میں وہ 1 روزے کی قضا کر لیں۔ اچھا اس میں شب کوئی گناہ قدر نہیں کی ہے۔ علامات کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا۔ دیکھیں شب قدر کی مختلف علامات کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب شب قدر جو رات ہوتی ہے اس کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہیں اس پر جمتی ہیں۔ وہ رات بڑی ٹھنڈک والی رات ہوتی ہے، اور اسی طرح اس میں جو ہے وہ شبنم کا اترنا بھی اس کی ایک علامت ظاہری قرار دیا گیا ہے وغیرہ۔ لیکن اس میں اصل یہ ہے کہ قطعی طور پر دور حاضر کے اندر خاص طور پر ہم کسی علامت کو حتماً اور قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ یہی شب قدر ہے۔ جی اصل یہ ہے کہ آپ کے دل کو اطمینان قلبی حاصل ہوا، سکون حاصل ہوا، اور آپ کو نے اپنی اس عبادتوں میں کی لذت محسوس عبادتوں میں لذت کو محسوس کیا اور آپ نے اس کی قدر کو جانا، تو یہی در حقیقت قدر کیا والی بات رات ہے، ہے۔ کہتے وہ فرماتے ہیں نا علماء کہ جس رات کی تو نے قدر کر لی جی، اور اور یہ عبادت میں محو ہو گیا وہی تیرے لیے یہ شب قدر۔ جو مختلف شب قدر کے اقوال ہیں ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ جس رات کو تو نے قدر والا جان لیا وہی تیرے نزدیک شب قدر ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ نصوص قطعیہ موجود ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر کو تلاش کرو، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم از کم آخری عشرے کی جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں ہم عبادات بجا لائیں۔ کسی نے بہت اچھی بات لکھی کسی جگہ پہ کہ آپ ہر طاق رات میں صدقہ دے دیں تو آپ کو 1000 مہینوں کے صدقوں کا ثواب مل جائے گا۔ ہر طاق رات میں آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تو آپ کو 83 سال 4 مہینے تک قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ ہر رات میں 2 رکعت نفل ادا کر دیجئے تو آپ کو اتنے ہی عرصے تک نوافل کا ثواب مل جائے گا۔ تو ایک چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہم تھوڑی سی توجہ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ادائیگی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ آپ عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے خاص طور پر شب قدر کی تلاش میں پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ اور پھر تیسرا عشرہ اعتکاف فرمایا۔ تو اسی طرح ہم بھی کوشش کریں کہ اعتکاف جو خوش نصیب آج بیٹھ رہے ہیں ورنہ کم از کم طاق راتیں ہم مساجد میں انفرادی یا اجتماعی عبادت میں بسر کریں۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہے ہمارے ساتھ بھائی؟ محمد اقبال بول رہا ہوں۔ یہ جی اولاد کو آگ کرنے کے بارے میں یہ پتہ کرنا ہے کہ اس پہ روشنی ذرا ڈالیے گا کہ یہ کیا ہے، شرم کیسا ہے اور کیا ہے، مطلب اس کی وجہ شریعہ۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ اور کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب قبلہ ایک تو سوال یہ ہوا تھا کہ یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس سے قبل روزے کا فدیہ، بیمار ہیں اور ذہنی بھی کوئی مرض لاحق ہے، وہ نہیں کر پاتے ہیں، مطلب روزے نہیں رکھ پاتے ہیں اس کیفیت میں، تو اس کا فدیہ دیا کرتی ہیں، تو کیا ان کا یہ عمل درست ہوگا؟ یہ ان مجالس میں ہم ایک سے زائد مرتبہ بیان کر چکے ہیں جی کہ اگر مرض عارضی اور قابل علاج ہے جی تو فدیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی قضا رکھنی ہوگی اگر بیماری کے سبب روزہ چھوڑ دیا ہے۔ البتہ بظاہر مرض ایسا ہے کہ اس کے سے جانبر ہونے کے یا مریض کے بحال ہونے کے آثار نہیں ہیں اور ایک طرح سے دائمی مرض ہے، تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور فدیے کی مقدار بھی ہم بتا چکے ہیں کہ گندم کے اعتبار سے 100 روپے دے دیں، جو کے اعتبار سے 240 روپے، کشمش اور کھجور کے اعتبار سے 1600 روپے، جتنی کسی کی استطاعت ہو اس کے مطابق۔ اچھا آگ جائیداد سے، رشتے سے، باپ کا، والدین کا اولاد کو آگ کرنے کا جو تصور ہے اسلامی تعلیمات میں کہیں موجود ہے؟ آگ کے معنی نافرمان کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حقوق الوالدین کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک تو حدیث میں یہ بھی تعلیم ہے کہ لا تدعوا علی اولادکم، کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو، اور پھر جب اولاد مصیبت میں مبتلا ہو تو پھر تکلیف خود والدین کو
सबसे ज़्यादा होती है। ठीक। तो आक करने की बिना पर विरासत से महरूम तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उनका इंतकाल हुआ है और वो कुछ माल छोड़ कर गए हैं तो ज़ाहिर है कि वो इस्लाम के कानून विरासत के मुताबिक तकसीम होगी। अलबत्ता ज़िंदगी में अगर उसने औलाद के दरमियान हिबा कर दिया है, बांट दिया है और इसकी नाफरमानी की वजह से नहीं दिया तो फिर ये महरूम रह जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हक़ हासिल है वालिदैन को कि अगर कोई औलाद, जैसे आपने फरमाया हक़ूक़ वालिदैन, अब वो आक करते हैं तो ये वालिद को हक़ हासिल है कि वो अपनी वसीयत में से किसी भी औलाद को जायदाद से दूर रखे? हम तो ये कहते हैं कि आक न किया करें, ठीक है, बद्दुआ भी न दिया करें, ठीक है, उसकी हिदायत की और खैर की दुआ अल्लाह से मांगा करें, ठीक है। और शायद अल्लाह पाक किसी मरहले में दुआ कबूल फरमा ले और वो राह रास्त पे आ जाए। ठीक है, बाकी वसीयत से किसी को विरासत से महरूम नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती शाहिद मदनी साहब, क़िबला बेवुज़ू अहादीस मुबारका को छूना, जिस तरह कुरान को छूने से मना फरमाया उलमा ने, तो अहादीस मुबारका को छुआ जाना कैसा है बेवुज़ू? देखें, कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद को छूने के लिए वज़ू को बयान किया गया है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून कुरान करीम में फ़रमाया गया है, और ना मस करे उसे इल्ला ताहिर। ताहिर के अल्फाज हदीस मुबारका में आए हैं जिससे हम इस्तिदलाल करते हैं बावुज़ू होना। तो अगर जवाज़ और अदम जवाज़ के हवाले से पूछा जा रहा है कि हदीस को छूना जायज़ है या नहीं, तो जायज़ है। लेकिन अगर अदब का तकादा देखा जाए तो बेहतर ये है कि चूँकि वो भी वही गैर मतलूब है, वही वो भी है, तो मानवीयत दोनों के अंदर एक है। तो अगर वन लाइनर है जवाज़ और अदम जवाज़ के हवाले से तो जायज़ है, लेकिन अदब का तकादा ये है कि अहादीस को भी वज़ू के साथ ही छुआ जाए, चूँकि वो भी वही गैर मतलूब हैं। और आपने फरमाया ना, चूँकि आदम और मतलब अदम जवाज़ के हवाले से अगर इरशाद फरमाए तो कभी ज़रूरत के तहत, यानी उलमा ये रियायत देते हैं कि कभी बहुत ज़रूरी है उसको छूना और पढ़ना किताब को या किसी हदीस को देखना, तो बगैर वज़ू छुआ जाए। बिला ज़रूरत भी छुएंगे तो नाजायज़ या गुनाह नहीं है, लेकिन अदब का तकादा ये है कि वज़ू कर लें, और कहीं पर ज़रूरत है कि किसी के साथ प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर वो वज़ू से नहीं रहता और कुतुब अहादीस पढ़ना चाहता है, अब वो ये कहता है कि क्या मैं कुतुब अहादीस को पढ़ना छोड़ दूँ, तो उसे कहा जाएगा कि आप अहादीस की किताबों को पढ़ें और फिर उसमें ये एहतियात कर लें कि ऐन जो मतन अहादीस है उस पर आपका हाथ ना लगे, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बहन ने सवाल किया था कि वो जा सकते हैं मस्जिद भी, सीढ़ियाँ भी चढ़ के चले जाते हैं, घर में भी सीढ़ियाँ चढ़ के उतरना, चलना फिरना सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए, नमाज में मुख्तलिफ फ़राइज़ हैं, जिनमें से एक फ़र्ज़ है क़याम पर क़याम करना, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। तो अगर क़याम पर कुदरत रखते हैं और फिर इसके बावजूद वो बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं तो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। लिहाजा बाज़ ऐसे होता है कि थोड़ी सी तकलीफ़ होती है और कुर्सी पे बैठना शुरू कर देते हैं, ये दुरुस्त ना होगा। अलबत्ता अगर वाक़अतन किसी के साथ तकलीफ़ है कि वो ज़्यादा देर क़याम नहीं कर सकते, अगरचे चल सकते हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें मना किया है, इस सूरत हाल में वो क़ुऊद कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी ये हुक्म दिया जाएगा कि तकबीर खड़े होकर कहें और फिर उसके बाद वो बैठ जाएँ, तो यहाँ पर रुख्सत निकल सकती है, अदरवाइज रुख्सत नहीं है। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब। जी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन किराम, एक वक्फा है, बज़्मिल मुआगही में मेरी और आपकी फिर हो रही है मुलाकात एक मुख्तसर से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, और बज़्मिल मुआगही में अभी फिर हमें ज्वाइन कर लेते हैं अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है बज़्मिल मुआगही में। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल, और आप देख रहे हैं उलमाए किराम की गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को, सुनने को, समझने को मिल रहा है। हक़ बंदगी पे आज हमारी गुफ्तगू जारी है, और हक़ बंदगी ताअत गुज़ारों के यहाँ बहुत जो है ठीक अंदाज से अदा होती हुई नज़र आती है। लेकिन आज के दौर में, इस गाफिल दौर में, इस मुंतशिर दौर में, इस इंतशार वाले दौर में हमें कहीं भी हक़ बंदगी अदा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। इसीलिए हम सवाल आज उठा रहे हैं, और उलमाए किराम इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमारी तरबियत भी फरमा रहे हैं और हमें नसीहत भी फरमा रहे हैं। अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब, क़िबला हुज़ूर, देखें आज इस दौर इंतशार में इंसान को न क़ल्बी सुकून है, न रूह का इत्मीनान हासिल है, और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
جی بے شک میرے ہی ذکر میں تمہیں اطمینان قلب ہے، انسان باوجود اس کے اس طرف جو ہے انٹریکٹ نہیں ہو رہا، اس کا انٹلیکچوئل ایک کانٹیکٹ ہے اس طرف مگر وہ ہو نہیں رہا. کیا وجہ ہے؟ انسان کے اندر کون سی حص ہے جو اسے اس طرف آنے نہیں دے رہی آج؟ دیکھیں بنیادی طور پر جیسے علماء کرام نے آغاز کے اندر گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو سجایا ہے، مزین کیا، آراستہ کیا اور انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا. دیکھیں اٹریکشن کیا ہے؟ وہ دنیا کی خود اپنی زیب و زینت جو ہے اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، اس کے اندر ایک کشش ہے جی. اور انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے اور یہی امتحان ہے. فرمایا نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، تمہیں دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا کو مزین اور آراستہ کیا. اب تمہیں بطور امتحان کے بھیجا کہ تم اس دنیا سے دل لگا لیتے ہو، اس دنیا کے ہو جاتے ہو، یا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسے موسیٰ نے آغاز کے اندر کہا کہ غاروں میں پہاڑوں میں چلے جانا اور مخلوق سے الگ ہو جانا یہ اسلام نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. لیکن ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے اس کشش کو چھوڑ کر تم نے اللہ کی طرف آنا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. لیکن اسی مشکل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حسن و جمال کو، نعمتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم کو تذکرہ کیا. یہی قرآن مجید نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہیں کہیں مال اور اولاد جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر تم ان کے اندر لگ گئے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ دونوں آزمائش ہیں، ان کے اندر تم لگ گئے اور اللہ کے ذکر جو آپ نے کہا کہ دلوں کا چین ہے، دلوں کا اطمینان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے. فرمایا لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر چیز کو وہ اپنے ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو وہ آتے تھے پانڈے کلی کرا لو، پانڈیانو کلی کرا لو. تو دل کو کلی کرنے کا جو ذریعہ ہے چمکانے کا، فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. تو وہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان، چین ہے. لیکن فرمایا کہ اگر یہ مال و دولت اور دنیا کے اندر لگ کر اللہ کی یاد کو بلا بیٹھے کہ تم بہت بڑے خسران اور نقصان میں سے ہو. اس کا یہی ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان یہ ذہن بنائے کہ مجھے دنیا میں رہنا ہے، اپنے بال بچے، نان و نفقہ. کل جیسے ہم اعتکاف کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اسلام نے سب سے پہلے آپ کے بال بچے کے نان و نفقہ کو لازم کیا ہے، لیکن نان و نفقہ کو پورے کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے، ذکر کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرمائے گا. ذکر کے حوالے سے میں صرف 2 جملے کہوں گا. ایک تو آپ نے آیت کریمہ پڑھی، باقی قرآن کا مطالعہ کریں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا ویسبحوہ بکرۃ واسیلا. بہت اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. نماز پڑھ لو، نماز جمعہ پڑھ لو، اس وقت اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. مناسک کے حج ادا کر لو، اللہ کا ذکر کرو. ہر چیز کے ساتھ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بلند و بالا ہے. أَن تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. فرمایا دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان پر اللہ اللہ جاری و ساری. سبحان اللہ. تو اگر تم اس میں لگ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کار ول تے دل یار ول. دل یار ول. ہاتھوں سے کام کریں آپ، ہاتھوں سے آپ معاش کمائیں، رزق حلال کمائیں، اور دل وہاں لگا رہے. دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کریں. کیا خوبصورت بات. علامہ صاحب خوش رہیں. واہ واہ واہ. مفتی صاحب قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اللہ کی اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے لازم ہے کہ بندہ نفس کی غلامی سے آزاد ہو. تو کیا نفس کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے ریاضت لازم ہوگی؟ پہلے تو میں اس وقت اشارہ کیا تھا آپ کو، جی 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 جی، جو کرسی پر نماز پڑھنے کی بات ہوئی، فرمائیے. جی جی. میں تمام ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کثیر تعداد میں آج کل کرسیوں کا کلچر ہماری مساجد میں ہے، یہ 1990 سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک. اور جو بھی زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ خود غور کر لیں کہ کیا ہماری مسجدوں میں 1990 کے عشرے سے پہلے اس کا قدر زیادہ تعداد میں کرسیاں تھیں. اور میں نے ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کا بھی اس حوالے سے ایک فتویٰ دیکھا، انہوں نے بھی کہا. تو پہلی بات تو یہ ہے، جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ اگر آپ قیام پر قادر ہیں تو فرض نماز جو ہے جب تک قیام نہیں کریں گے تو فرض ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.
नवाफिल बग़ैर उज़्र के भी आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, अगरचे अजर कम है। दूसरा ये है कि अगर कोई आपको उज़्र है तो कुर्सी की बजाय किसी भी कैफियत से आप बैठ सकते हैं। आप अत्तहियात की हालत में बैठ सकते हैं, फ़बिहा, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, फ़बिहा, दाईं तरफ अपने पाँव निकाल के बैठ सकते हैं, तो तब भी फिर आप कुर्सी इक़्तिदार की अलामत है जी। और जब भी हम बात ही कर रहे हैं कि बंदगी तवाज़ु की अलामत है, बंदगी इनकिसार का नाम है, बंदगी पस्ती का नाम है, तो फिर हत्तल इम्कान हम बैठें और रुकू आया कायम जो है वो कायद की इक़्तिदा में नमाज पढ़ सकता है। इसका भी फ़िक़ही मसला ये है कि बैठकर नमाज पढ़ने वाला अगर सजदा सही कर रहा है, इशारे से नहीं कर रहा, तो खड़े होने वाला उसकी इक़्तिदा कर सकता है। लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला अगर इशारे से सजदा करता है तो उसकी इक़्तिदा फिर जायज़ नहीं। ऐसे हमारे यहाँ कहते हैं कि साजिद की इक़्तिदा मूमी के पीछे जायज़ नहीं है। इसलिए मैं तमाम दीनी भाइयों से अपील करूंगा देखो मुख्तदर बुजुर्ग को, हजरत को, बुजुर्ग हस्ती हो, पीर साहब, यानी साढ़े पीर साहब तशरीफ वही लाए हैं, वो लोग नमाज पढ़ के आधा घंटा खड़े हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, घरों से चल के आ रहे हैं, तो अल्लाह हम सबको माजूरी से बचाए, आमीन। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी आजमाइश से बचाए। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो नमाज खड़े होकर पढ़ें, वरना बैठ सकते हैं किसी भी हैत में तो बैठकर नमाज पढ़ें, कुर्सी पर उसे तरजीह दें। हत्ता के बाद फ़ुक़हा ने कहा कि भी अगर आपको टांगें कोई और सूरत हैत नहीं बैठ सकते तो क़िबले की तरफ फैला कर भी आप इशारे से रुकू सुजूद कर सकते हैं। यहाँ तक हर हैत मौजूद है, यहाँ तक कि तरजीह वो आदमी जो पैरालाइज हो चुका है, न दाएँ बाएँ हो सकता है, शहतीर की तरह है लेकिन होश है, उसके लिए भी है कि फिर उसकी टांगें क़िबले की तरफ करके उसको लिटा दो और वह इशारे से, अबरों के इशारे से सर हिलाकर रुकू सुजूद करे। क्या बात। लिहाजा कुर्सी को इंतहाई नागुज़ीर सूरत हाल में उसकी तरफ आएँ, वरना हत्तल इम्कान किसी भी हैत में बैठ सकते हो, बैठ कर रुकू सुजूद करें। ये ज़्यादा अफसल बात है, ज़्यादा अच्छी बात है। और क्या ख़बर कि हम अगर अल्लाह ताला की इबादत के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करके करें तो अल्लाह हमें सेहत भी अता फरमा दे और इस काबिल कर दे अल्लाह ताला कि हम खड़े होकर क़याम भी करें, रुकू भी करें, सुजूद भी करें। अच्छा, इरशाद फरमाइएगा कि इस हवाले से मिल्लत इस्लामिया को क्या पैगाम मिलता है, हक़ बंदगी, मुफ्ती आज़म क्या पैगाम देना चाहेंगे आज हक़ बंदगी की अदायगी? और दो जुमले एतिकाफ़ के हवाले से भी, आज बच्चे एतिकाफ़ में बैठ रहे हैं, एतिकाफ़ में बच्चे बैठ रहे हैं आज। एतिकाफ़ पर तो हमें तफसीली गुफ्तगू करनी चाहिए। आजकल बदकिस्मती से एतिकाफ़ को एंटरटेनमेंट में बदल दिया गया है और एक पिकनिक स्पॉट का मंजर पेश कर रहे हैं, जत्था बना के बैठ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें रूह एतिकाफ़ और इबादत एतिकाफ़ के मुनाफी हैं। एतिकाफ़ तो यह है कि बंदों से कट कर ला ताल्लुक़ होकर अल्लाह से लो लगाना, अल्लाह से दिलो दिमाग को जोड़े रखना है। अगर हमने वही गपशप करनी है, हलक़े जमाने हैं अल्लाह से वादा करके, तो ये काम तो मैं हमने अपनी मस्जिद में बताया कि पार्क में भी आप कर सकते हैं। क्या बात। तो जब अल्लाह से पैमाने वफा बंद के आए हैं तो अच्छी मिसाल दी आपने कि अगर बैठना ही है तो पार्क में बैठ। मुझे एक टेलीफोन आया कि ये नाज़िमाबाद की फ़लाँ मस्जिद में उन्होंने ज़ाब्ता बनाया है कि 30 साल से कम वाले एतिकाफ़ पर न बैठें जी। तो आप क्या कहते हैं? मैंने कहा बेटा ये शरई मसला नहीं है, इंतज़ामी मसला है। तुम लोगों ने कोई हरकत की होगी तो वो ये फैसला करने पर मजबूर। तो हाँ 10 साल झगड़ा हो गया था। ये शुक्र अल्लाह का ये शुक्र है कि हज़रत आपने ये राय जो है इस अंदाज से दी, कम अज़ कम उन मस्जिद वालों की हिमायत में आप बोले, क्योंकि लोग उनके मुंतज़िमीन की हिमायत में नहीं बोलते। इबादत का मसला है, एक दूसरे की गीबतें कर रहे होते हैं। अब दाखिल हुए तो कहेंगे फ़लाँ ये कर रहा है, ये बाबा ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहे हैं। अरे बाबा आप इसलिए बैठे हैं कि उनकी ख़बर लें या इसलिए बैठे हैं कि अपनी इस्लाह करें, अपने बातिन में झांकें, तौबा करें और अपना वक्त इबादत। मैं ये भी कहता हूँ कि इबादत करते करते थक गए हो
तो अब फजूल गपे हाँकने की बजाय सो जाओ, तुम्हारा सोना भी इबादत है। सोना भी मस्जिद में, लेकिन खुराफात न करो, खुराफात ना करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, बज़्म इल्म व आगही में और भी कुछ गुफ्तगू होगी, मिदहत मुस्तफ़ा का भी सेगमेंट है, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान किस अंदाज से हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। मैं बारहा ये कहा करता हूँ कि खालिसतन दीनी ट्रांसमिशन इंफोटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटेंट के एतबार से अगर अपने व्यूवर्स तक कोई इदारा डिलीवर कर रहा है तो वो सिर्फ हमारा इदारा यानी ARYQ TV है। रमज़ान की जो सही स्पिरिट है वो आपको सिर्फ यहाँ पर नज़र आती है। कहीं कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सुनाई देती है, कहीं हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिदहत के लम्हे होते हैं, कहीं इल्म दीन का फ़रोग है। यकीन कीजिए कि 12 महीने राउंड द क्लॉक क्रॉस द बोर्ड हमारा आइडेंटिफिकेशन लोगो यही है, और इसी को ARYQ TV कहते हैं। हम इस्लाह की कोशिश नहीं कर रहे, हम तो माशरे की इस्लाह कर रहे हैं। ARYQ TV के साथ जुड़े रहिएगा। बज़्म इल्म व आगही में मज़ीद कुछ है, मिदहत मुस्तफ़ा का भी सेगमेंट है। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, थैंक यू सो मच कि आपने एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन किया और हमारी सरपरस्ती फरमाई। उलमाए किराम भी हमारे साथ होंगे, नात ख्वां भी हमारे साथ होंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे फिर होती है मुलाकात। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार शान रमज़ान की इस अजीम, हसीन और बड़ी ट्रांसमिशन पूरे अल्हम्दुलिल्लाह एशिया का लीडिंग नेटवर्क ARY ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोवाइड कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बरस भी अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला इदारा हमारा ARY है, और उसी इदारे का एक हिस्सा ARYQ TV है, और उसी का एक हिस्सा मैं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल हूँ। बड़ी मोहब्बत से आप ARYQ TV देख रहे हैं और नेमत इफ्तार की हमारी ये ट्रांसमिशन को सराह भी रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर लिया है अज़ीमुश्शान सना खां, नौजवान सना खां, जनाब इमरान सोहरवर्दी फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बड़ी नवाजिश आप तशरीफ लाए। अभी आपसे नात भी सुनते हैं। मुफ्ती शाहिद मदनी साहब क़िबला, हज़रत हक़ बंदगी के हवाले से मैं इस्लाम, आलम इस्लाम को कोई मैसेज अगर आप उलमा की ज़बानी मिले तो आप क्या इरशाद फरमाइएगा? मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, हक़ कमा हक़्क़ुहु अदा करना तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, चूँकि हम अपनी ज़िंदगियों में अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ज़्यादा करते हैं और अल्लाह के रसूल की इताअत कम करते हैं। ठीक है, लेकिन जिस हद तक मुमकिन हो ये कोशिश करें कि अपने आप को फ़राइज़ व वाजिबात का पाबंद बनाएं और सगाइर व कबाइर से इज्तनाब बरतें, और अपने जो दिल का ताल्लुक़ है वो अल्लाह की ज़ात से जोड़े रखें और अल्लाह अल्लाह करते रहें। जब आप अज़कार करते हैं तो उस ज़िक्र की बरकत ये होती है कि आप इबादात की तरफ और ताआत की तरफ राग़िब होते हैं। जी बेशक। और अल्लाह तबारक व तआला से ये तौफ़ीक़ तलब करनी चाहिए कि मौला तू मुझे इबादात करने और बंदगी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, क्योंकि असल जो काम होता है वो तौफ़ीक़ से होता है। बहुत सारे ऐसे काम में हम इरादे करते रहते हैं, नहीं हो पाता, और जब अल्लाह तौफ़ीक़ देता है तो सेकंड्स के अंदर वो काम हो जाता है। तो जब आपको अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा देगा तो आपके लिए इबादात करना, रातों में क़याम करना, नवाफिल अदा करना, हुस्न अखलाक से पेश आना, सिला रहमी करना, दोस्ती के हुकूक अदा करना, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, मुआशरे का दर्द अपने दिल में पैदा करना, उम्मत मुस्लिमा की तरक्की के लिए तफक्कुर करना, ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। और ये सब कुछ करने के बाद भी आपने अदल का तालिब नहीं होना, फजल का तालिब होना। वो फरमाया ना कि अदल करें ते थर थर कम्मन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शी जासा मैं बढ़ के मुंह काले। तो ये फजल के तालिब जो बंदा रहता है तो वो इत्मीनान से रहता है कि मौला तू अपना फजल फरमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम अता फरमाई है उसमें भी तलब फजल को बयान फरमाया है। तो यही खुलासा लुब्बे लुबाब है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के फजल का तालिब रहना चाहिए, मकसद हयात पर गौर करना चाहिए। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। क्या बात है, माशाल्लाह मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच। जनाब इमरान सोहरवर्दी साहब माशाल्लाह दी अकीदत पेश फरमाइएगा। बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائے، ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ کہ یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، سبحان اللہ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں، چھین لے کوئی ردائے، چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ افطار سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں عشرہ مغفرت سے۔ 20واں روزہ کراچی کے باشندے، کراچی کے باسی آج افطار کرنے جا رہے ہیں، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح حسب روایت کچھ روز سے مزیدار حلیم ہمارے ساتھ ہے۔ مزیدار حلیم بنانے والوں کا یہ پیغام ہے کہ اب ملک سے باہر بھی آپ پاکستان کے ذائقے سے محروم نہیں ہیں، زیادہ دور نہیں ہیں، صرف ایک آن لائن آرڈر کے آپ فاصلے پر ہیں۔ ہمیں آن لائن آرڈر کیجئے اور پاکستان کے ذائقے، پاکستان کے کھانوں کی لذتیں آپ دنیا کی کسی بھی ریاست میں انٹرنیشنل ایکسپورٹ کوالٹی ٹن کے ذریعے اپنے تک منگوائیے اور محسوس کیجئے اپنوں کا ساتھ اپنوں کے پاس۔ مکہ مدینہ کے زائر بھی جو ہیں ان کے لیے بھی انہوں نے الحمدللہ جو مین ایلیمنٹ تھا یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کا، وہ اسی لیے کہ زائرین مکہ مدینہ اپنے ساتھ پاکستان کی لذتوں کو لے کر جائیں، اور جب بھی کھانا کھائیں مزیدار حلیم بنانے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج بھی ARY QTV کے مہمانوں کی افطاری کا اہتمام مزیدار حلیم بنانے والوں نے کیا ہے۔ مزیدار حلیم بنانے والوں کا شکریہ۔ آپ ہمارا کھانا رمضان کے علاوہ بھی فری کر دیجئے، ہم آپ کی مزیدار حلیم کھاتے رہیں اور لوگوں کو کھلاتے رہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ الحمدللہ عمران سہروردی بھی موجود ہیں اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب۔ یہ لطیف باتیں بھی چلتی رہیں گی۔ حق بندگی پہ بات ہو رہی تھی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، زندگی بے بندگی شرمندگی، پیغام۔ دیکھیے بس اتنا پیغام میں دوں گا کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، دوسرا عشرہ عشرائے مغفرت بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور آخری عشرے کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورے رمضان کے اندر بہت زیادہ جد و جہد کے ساتھ
اللہ کی بارگاہ کے اندر رمضان میں متوجہ ہوتے، لیکن خاص طور پر آخری عشرے کے اندر جو ہے بالکل ہر چیز سے کٹ کر معتکف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے۔ جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور جو اعتکاف نہیں بھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان آخری گھڑیوں کو، آخری لمحات کو، یہ نہ ہو کہ پھر آخری دن ہو تو ہم کہیں کہ رمضان تو ہم سے جدا ہو رہا ہے، ابھی 10 دن باقی ہیں، ابھی غنیمت ہے۔ حق کے بندگی یہ ہے کہ رمضان کے رخصت ہونے سے پہلے پہلے اپنی بخشش و مغفرت کا سامان کر لیں، یہ مہینہ رخصت ہو تو ہم سے جدا ہو کے جائے اور میدان معاشر میں ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی علامہ صاحب، ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معتکفین مکہ اور معتکفین مدینہ اس وقت عظمت کی کن بلندیوں پر ہیں، لیکن جو جس مقام پہ موجود ہے بحیثیت معتکف، اگر وہ خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے تو کیا وہ صحن حرم کے مزے نہیں لوٹ سکتا؟ بالکل، ہر شب شب قدر است۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر شب شب قدر است گر تو دانی، فرمایا تو ہر رات کو شب قدر بنا سکتا ہے، اور ہر جگہ کو تو مکہ مدینہ کی بہاریں اور فضائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جو خواجہ غریب نواز، فرمایا تم جاؤ ہم وہاں پر آئیں گے تمہیں زیارت کرانے کی۔ کیا بات ہے! تو یہ تو کرم وہ فرما دے اگر تمہارا خلوص، تمہاری للہیت ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا حق بندگی کی معراج یہ ہے کہ اس طرح عبادت کر کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو علی سبیل التنزل کم سے کم یہ کر لے کہ فإنہ یراک، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ اس انداز سے یہاں بھی کھڑے ہوں گے، حق بندگی کا کمال حاصل ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ یہاں بھی کرم کرے گا۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ تم بدر جیسی فضا تو بناؤ، انوائرمنٹ تو بناؤ، بدر میں فرشتے اترے تھے، یہاں بھی فرشتے اتریں گے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی، یہاں بھی آپ صحن حرم کے مزے لے سکتے ہیں، وہ ماحول تو بنا کے دکھائیں۔ واہ واہ واہ، وہ فضا تو قائم کریں۔ اور اقبال ہی کا پیغام تھا آج کے دور انتشار میں، ہم جو غفلت سے قریب اور اللہ کے ذکر سے دور ہو رہے ہیں، اقبال نے کہا تھا اس دور انتشار میں جب اللہ کے رسول کے قائم کردہ احکامات سے لوگ روگردانی کریں گے، جب انحراف کریں گے صحیح بات سے اور غلط باتوں کی طرف توجہ دیں گے، تو اقبال نے کہا تھا اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، اسلام میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ میں ناظرین اکرام، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولانا روم نے لکھا تھا 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، لیکن ہم بزرگوں کے لکھے ہوئے قصائد اور کلام اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی ان پہ مہربانیاں ہیں، ان کے صدقے ہم پہ بھی مہربانیاں ہوں۔ عمران سہروردی پیش کریں گے دعائیہ التجائیہ کلام، جی بسم اللہ۔ بہت ہی خوبصورت دعا پیش کر رہا ہوں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا آقا میں قبر اندھیری میں، گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے
नाज़रीन इकराम, कराची और उसके मदाफ़ाती इलाक़े जो है वो इफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं। 20वां रोज़ा अशरा मग़फ़िरत से हमें दूर कर रहा है। परवरदिगार आलम के जो भी परवाने जिन्हें तूने मग़फ़िरत की अता की है, तेरे मग़फ़िरत याफ्ता बंदों में जिनका शुमार हुआ, बारी ला यकीनन हम कोताहियों में गफ़लतों में रहे। मौला तू हमें हमारी टूटी फूटी इबादतों के पेश नज़र उन परवानों में, उन शुमार याफ्ता लोगों में शुमार फरमा। नाज़रीन इकराम, 21वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे, 20वां रोज़ा इफ्तार करेंगे, करीब जा रहे हैं उससे। और बराह रास्त कराची स्टूडियो से आज जो हमारे अज़ान देंगे वो हमारे मेहमान मुअज़्ज़िन हैं। इक़बाल ने कहा था, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ान अब्दुल हसीब खान देंगे कराची स्टूडियो से बराह रास्त। और अज़ान से कबल दुआ की घड़ियाँ हमारी और ARYQ TV के मेहमानों की इफ्तारी का एहतमाम फिर बताता चलूँ मज़ेदार हलीम बनाने वालों ने किया है। अल्लामा लियाक़त हुसैन नज़री साहब से मेरी इल्तिमास है कि उलमा की दुआओं की उम्मत को अशिद ज़रूरत है। अल्लामा साहब दुआ फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल क़िल्लति वज़्ज़िल्लति। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक तहव्वुरि आफ़ियतिक फ़ुजाति निक़मतिक व जमीअ सख़तिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनि व क़हरि रिजाल। अल्लाहुम्मा अक़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाका। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा व अस्लिह ली ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता या शाफ़ियल अमराज़ वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। या क़ादियल हाजात वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। या हमारी का मौला, इस माह मुक़द्दस के सदक़े इस मुबारक अशरा मग़फ़िरत जो हमसे जुदा हो रहा है, जुमतुल मुबारक का बरकतों अज़मतों वाला दिन है। खुदाया, हम तेरी बारगाह के अंदर यही इल्तिजा करते हैं, यही दुआ करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हाथ उठाए हुए हैं, या रब्बल आलमीन हम सब मुसलमानों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे सग़ाइर व कबाइर को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से गलतियों से दरगुज़र फरमा। क्या हमारी का मौला तो हमें नेकियों पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ मेरे मालिक का मौला, जो आखिरी अशरा रमज़ानुल मुबारक का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़ात की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हक़ बंदगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की ताबेदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या मालिक का मौला, इस माह मुक़द्दस के सदक़े हमारे बीमारों को सेहत व शिफ़ा अता फ़रमा, परेशान हाल मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा, मक़रूज़ों को बारिक सरजात अता फ़रमा, औलादों का औलाद साले अता फ़रमा। ऐ मेरे मालिक का मौला, जिनको तूने औलाद की दौलत और नेमत अता फ़रमाई, हमारी औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारी औलाद को दुनिया के फितनों से महफूज फरमा, हमारी औलाद को हमारे लिए सदक़ा जारिया बना दे, हर किस्म के अर्ज़ी समावी आफ़ात बलियात हादसात से महफूज फरमा, आलम इस्लाम के मुसलमानों पर फज़्ल करम फरमा, हर किस्म के शुरूर से महफूज फरमा, शरीरों ज़ालिमों और फित्तीनों के ज़ुल्म शर और फितनों से महफूज फरमा। इदफ़ा शर्र कुल्ल शरीरिन कुल्ल हासिदिन कुल्ल फासिदिन इजअलहु मशगूलन बिनफ्सिही फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिर्द मन, गिर्द खानाए मन, गिर्द खानाए मन, गिर्द ज़नो फ़रज़ंदान मन, गिर्द मालो दोस्तान मन, तो हिसार हिफाजत बिशवी तो निगहदार बाशी। फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح